Hello everyone. We are discussing first topic of the subject DSBM. In previous lecture we had discussed the functions of trade. Last function was remain at packaging and advertising and publicity that we had seen in last lecture. Packaging removes the problem of spoilage, means the product should be properly packed within that wrapper because it removes the risk of the spoilage. If material gets damaged, if our drug gets damaged, then it will be not beneficial for us and also for customers also. It will showing the bad impact. So proper packaging should be necessary. Then we had seen about the advertising and publicity, that advertising removes the knowledge gap or information gap between the traders and consumers about the availability and uses of goods. So main objective of advertise is to create the demand for that particular product or to increase that sale of that particular product. And there are various methods of advertisements. These are TV, radio, magazines, newspapers, wall posters. These are so many methods for the advertisement. Here the function of trades was over. There are total 6 functions of trade we had seen. First is what? First is transport, second is warehousing, third is banking, fourth is insurance, fifth is packaging, sixth is the advertising and publicity. This is all about the trade. We had seen classification of trade also, internal trade, international trade. Internal trade further divided into retail trade, wholesale trade. International trade, it is also called as foreign trade, which is further divided into which first is import trade, second is the export trade, and third is the intraport trade. Okay, and now we were studying that economics. त्याच्यानंतर आपण इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय ते बघत होतो. सो फर्स्ट टू अंडरस्टँड इकॉनॉमिक्स, it is seen that wants are unlimited, means human wants are unlimited, but resources are limited and they have alternative uses. I had given example of farmer. He has a land, okay, then in this land, okay, he has a piece of land, and on this land he want to grow wheat, he want to grow rice, he want to grow ragi, okay, but on that one piece of land he cannot grow this all. So what he did, he chose to grow any one crop, means he was done adjustment. I have given also example of a one boy how he do adjustments. Then we had studied about the economics, what economics is. That scarcity word is new to you. Scarcity means that our inability to get everything we want because we have somehow limited income. Sometimes there are resources are limited, okay. So that means it's economic. That I had told how that boy adjusts the things. त्या बॉयने मी जे एक्झाम्पल दिलं होतं बॉयचं त्या, सो त्या बॉयने काय केलं, ॲडजस्ट कसं केलं, ॲडजस्टमेंट कसं केलं, दॅट इज कॉल्ड इकॉनॉमिक्स. सो ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड and resources are the limited, okay. Then we had said about the economics, what economics is. Economics is a social science. economics त्याला कसं काय बोलतात, अर्थशास्त्र असं बोलतात. हे काय आहे, सोशल सायन्स आहे. कन्सर्न विथ वॉट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्कॅर्स रिसोर्सेस. स्कॅर्स रिसोर्स मीन्स म्हणजे काय, तर लिमिटेड रिसोर्सेस, अवर इनॅबिलिटी टू गेट एव्हरीथिंग, ओके. लिमिटेड रिसोर्सेस आर देअर. So this employment of the scarce resources of society, they are having the alternative uses to produce goods and services. That means this is economics. So economics हे काय आहे, अर्थशास्त्र आहे. इट्स अ सोशल सायन्स. जे ज्या कशाचे कन्सर्न आहे, जे काही लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत, ओके. सो ते जे रिसोर्सेसचा वापर करून ह्युमन वॉन्ट्स आहेत त्या काय करायच्या आहेत, फुलफिल करायच्या आहेत, ओके. अंडरस्टूड व्हॉट इकॉनॉमिक्स इज. Then we had discussed economic activities. I had told you this is important for your exam point of view. I explained this also. I told you to make screenshot of this.
Then we had studied economic activities. Economic activities means that are means that sources are limited, okay, but human wants are unlimited. So to fulfill that human wants, this type of economics is adopted. Means in industrial house ड्रगस्टोर रॉ मटेरियल जेवढं रिक्वायर आहे, नेसेसरी आहे, तेवढंच काय केलं जातं, रॉ मटेरियल हे यूज केलं जातं, तेवढ्याच क्वांटिटी त्याची ऑर्डर केली जाते. त्याच्यानंतर त्या कंपनीमध्ये फॅक्टरीमध्ये लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन हे काय केले जातात, एम्प्लॉय केले जातात. आय हॅड गिवन example of I think I given example of samosa also regarding that to understand you clearly. Then only those types of product they are produced which are economic and profitable, ज्यांच्यातून प्रॉफिट भेटणार आहे अशाच टाईपचे प्रॉडक्ट्स काय केले जातात, तर प्रोडक्शन त्यांचं केलं जातं. अँड ड्युरिंग जेव्हा बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑर दिस रॉ मटेरियल, ओके, दॅट टाईम देअर इस्टिमेटेड व्हॅल्यू काय केली जाते, कॅल्क्युलेट केली जाते. बट जेव्हा ते सेल करायचं आहे, इन मार्केट जेव्हा सेल करायचं आहे, तेव्हा जो काही प्रॉफिट आहे तो कन्सिडर करूनच काय केला जातो, तो बाहेर मार्केटमध्ये विकला जातो. ओके, हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं. ओके, जर कोणाला काही इफ समवन इज हॅविंग डिफिकल्टी देन आस्क मी फ्रीली. ओके, और समवन इज नॉट हॅविंग गेटिंग पॉईंट देन यू कॅन टेक्स्ट मी, यू कॅन डू व्हॉट्सअप टू मी. देन नेक्स्ट व्हॉट वी हॅड सीन, नेक्स्ट आपल्याला आता काय बघायचं आहे, तर डिफरंट टाईप्स ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. डिफरंट टाईप्सच्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज कोणत्या आहेत त्या बघायच्या आहेत. तर इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, म्हणजे दीज आर दोज ॲक्टिव्हिटीज इन विच वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट, वी आर अर्निंग अ मनी, वी आर अर्निंग अ वेल्थ. अशा टाईपच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज येतात त्यांना इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज बोलतात. ओके, सो बिझनेसमध्ये आपण बघितलं होतं स्टार्टिंगला, बिझनेस ही काय आहे, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्यातून काय भेटत असतं, आपल्याला प्रॉफिट भेटत असतं बिझनेसमधून, वेन वी आर डुईंग अ बिझनेस. सो लेट्स सी, people are engaged in different types of economic activities to earn money which is called occupation. सो ऑक्युपेशन किंवा व्यवसाय किंवा ज्याला काय बोलतो आपण, उद्योग बोलतो. व्यवसाय, उद्योग. आपण जेव्हा तुम्ही एखादे ऑफिशियल फॉर्म जेव्हा काही भरत असाल तेव्हा तिथे असतं ऑक्युपेशन. आता इफ यू आर स्टुडंट, ओके, सो फादर्स ऑक्युपेशन तिथे असतो, एक असा एक स्पेस दिलेली असते. सो तिथे तुम्ही काय लिहिता, बिझनेस लिहिता, और गव्हर्मेंट सर्वंट, और लॉयर, ॲडव्होकेट, CA. what is the occupation of your father ते तुम्ही तिथे लिहिता. ओके, सो ऑक्युपेशन म्हणजे काय, तर अशी ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो पीपल जे काय असतात, लोक जे आहेत ते काय असतात, एंगेज असतात अशा ॲक्टिव्हिटीमध्ये की ज्याच्यातून त्यांना काय भेटणार आहे, प्रॉफिट भेटणार आहे, त्यांचं म्हणजे अर्निंग होणार आहे, त्याच्यातून त्यांना इन्कम भेटणार आहे. ओके, मनी भेटणार आहेत. सो डिफरंट टाईपचे ऑक्युपेशन्स असतात. म्हणजे काय असतात, some are businessmen, some are lawyers, some are doctor, some are employing somewhere, some people are employing in any factory, he is working in any factory. Okay, like that only. So आपल्याला काय बघायचं, हे जे काय ऑक्युपेशन असतात. आता यू ऑल नो नाउअडेज ह्युमन वॉन्ट्स आर इन्क्रीजिंग डे बाय डे. ओके, ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, but the resources to satisfy that wants, okay, they are limited. माणसांच्या गरजा ह्या खूप वाढत चाललेल्या आहेत दिवसेंदिवस, पण जे काही रिसोर्सेस आहेत, ओके, सो ते काय आहेत, लिमिटेड आहेत. म्हणजे त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता इकॉनॉमिक रिसोर्सेसमध्ये म्हणजे काय येतं, तर लँड, मिनरल्स, पॉवर, रॉ मटेरियल, लेबर, कॅपिटल और अदर जे असतात ते आपल्याला इन डिटेल इकॉनॉमिक सिस्टीममध्ये पुढे बघायचं आहे. ते काय येतात, तर रिसोर्सेस येतात. मग ते जे सगळे आहेत ते काय आहेत, लिमिटेड आहेत. ओके, सो रिसोर्सेस एक्झॅक्टली काय आहेत, ते कसे लिमिटेड आहेत. सो आपण ते जेव्हा 3 ह्याच्या पुढे नंतर तुम्हाला इकॉनॉमिक सिस्टम्स बघायचे आहेत, दॅट टाईम यू विल गेट द क्लिअर आयडिया अबाउट दॅट. फर्स्ट आता आपल्याला काय बघायचं आहे, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. ओके, so the occupation which are generally adopted by human beings are classified into following 3 groups. ओके, म्हणजे काय, तर
पैसे कमवण्यासाठी चूज केलेलं जे काही ऑक्युपेशन आहे, जी काही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे, त्याचे काय आहेत हे 3 ग्रुपमध्ये डिव्हाइड केलेले आहेत. तर त्याच्यातला फर्स्ट हा काय आहे तर बिझनेस. ओके, आपण स्टार्टिंगला बघितलं होतं जेव्हा आपण वेन वी स्टार्ट दिस चॅप्टर दॅट टाइम वी हॅड सीन द डेफिनेशन ऑफ बिझनेस. बिझनेस मीन्स काय, इट्स अन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. ही काय आहे, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय की ज्याच्यातून आपल्याला काय भेटणार आहे तर पैसे भेटणार आहेत, मनी भेटणार आहेत. ओके, आणि त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो, मेन पर्पज काय असतो बिझनेस करण्याचा, टू अर्निंग प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट मिळवणं हे त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह असतो बिझनेसचा. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलं माझी झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे. ओके, सो बट मी ती कंपनी का काढली, उगाच काय टाईमपास म्हणून काढली आहे का, मला काय कामं नाही येत वगैरे, उगाच मी रिकामटेकडी आहे म्हणून ती मी कंपनी काढली आहे का झेड कुकीज, तर नो. ओके, सो माझा मेन पर्पज काय आहे की मला त्याच्यातून झेड कुकीज जे माझी कंपनी आहे, ओके, सो त्या कुकीजमधून मला काय भेटावं, मला पैसे भेटावेत जेणेकरून माझं घर चालावं. हा माझा काय असतो त्याच्यामध्ये मेन मोटो असतो. सो मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ एनी बिझनेस. सो बिझनेसमध्ये काय इन्व्हॉल्व असतं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन अ रेग्युलर बेसिस. आता प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्स फॉर एक्झाम्पल आता माझी कुकीजची कंपनी आहे. ओके, सो मी ते काय करते, प्रोडक्शन करते कुकीजचं, म्हणजे मी काय करते, बिझनेस करते. मी जे कुकीज आहेत ते मी फर्दर रिटेलर्सना देणार आहे, काही होलसेलर्सना मी देणार आहे. सो त्याच्यातून मला काय भेटणार आहे, प्रॉफिट भेटणार आहे, पैसा भेटणार आहे. पुढे ते होलसेलर तो रिटेलरला देणार, रिटेलर कस्टमरला विकणार. ओके, अँड आता इथे सी हिअर इट इन्व्हॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स म्हणजे लक्षात आलं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हे कुठे होतं तर इंडस्ट्रीमध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल युअर अप्सरा पेन्सिल, अप्सरा पेन्सिलचं प्रोडक्शन होतं आहे. ओके, सो अप्सरा पेन्सिलचा जो कोणी ओनर आहे त्याला काय भेटतं आहे, त्याच्यातून प्रॉफिट भेटतं आहे. अंडरस्टूड. अँड सर्व्हिसेस मीन्स दिस कॉमर्स इज गिविंग ऑल दिस सर्व्हिसेस, मीन्स आता बँकिंग, इन्शुरन्स, दिस ऑल आर comes under the business. Okay, services, these are services na given. So this banking service, banking, then insurance, some insurance agents are there like your LIC. Okay, so these are all what, these are all business. I had given in services, suppose you had went in any restaurant, you have given order to a waiter. Okay, some dish you have given order to waiter. So what waiter will do, he is providing you a delicious food, means he is giving services to you. Okay, but what फ्रॉम दॅट, म्हणजे त्या सर्व्हिसच्या मोबदल्यात, ओके, त्या वेटरने तुम्हाला डिलिशियस फूड दिलं, पण त्या सर्व्हिसच्या मोबदल्यामध्ये तो ज्या हॉटेलच्या ओनरला तुम्ही काय दिलेत, पैसे दिलेत. ओके, अंडरस्टूड. सो इट इन्व्हॉल्व्स वॉट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन अ रेग्युलर बेसिस. रेग्युलर बेसिस मीन्स वॉट, फॉर एक्झाम्पल माझी झेड कुकीजची कंपनी आहे. ओके, सो आज मी आज 2 दिवस काय मेल केली, कंपनी उघडली, बिस्किटचं प्रोडक्शन केलं. ओके, सो मी आता तिथेच थांबले, ठेवलं तिथेच, आणि मी ते 15 दिवस मी फॅक्टरी उघडलीच नाही, किंवा 1 महिन्यात मी माझ्या कुकीजच्या फॅक्टरीमध्ये गेलेच नाही. सो तो मग बिझनेस होऊ शकत नाही. रेग्युलर बेसिसवर जर मी काम करत नाही आहे, सो तो मग बिझनेस होऊ शकत नाही. इट शुड बी रेग्युलर. यू नो पार्लेजी कंपनी, पार्लेजीचा प्रोडक्शन प्लॅन्ट खूप मोठा आहे, खूप ब्रँचेस आहेत तिथे सगळीकडे. आता पार्लेजी कंपनीने आता फक्त हे जे 15 दिवस आहेत अप टू 15 सप्टेंबरपर्यंत, सपोज जर पार्लेजीचं प्रोडक्शन केलं आणि नंतर जर त्यांनी केलंच नाही, ओके, सो ते चालणार नाही बिझनेसमध्ये. इट शुड बी रेग्युलर. ओके, सो बिझनेस इन्व्हॉल्व्स वॉट, इट इन्व्हॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन अ रेग्युलर बेसिस अँड कॅरीज अन एलिमेंट ऑफ रिस्क. ओके, आता बिझनेस म्हटल्यावर तिथे रिस्क ही काय झाली असतेच. ओके, विदाऊट रिस्क नो बिझनेस इज देअर. एव्हरीबडी हॅज रिस्क. रिटेलर हॅव रिस्क, होलसेलर हॅव रिस्क, प्रोड्युसर्स ऑल्सो हॅव रिस्क. ओके, डिफरंट टाईपचे रिस्क असतात. फायर रिस्क असते, ॲक्सिडेंटल रिस्क असते. फॉर एक्झाम्पल एखादा प्रॉडक्ट आहे, वेन
पतंजली केम्स इन द मार्केट, न्यूली कम्स पतंजली जेव्हा न्यूली मार्केटमध्ये आलं, दॅट टाईम अदरचे जे काही प्रोडक्शन आहेत, फॉर एक्झाम्पल डाबर आहे, देन हिंदुस्तान युनिलिव्हर, ऑल मीन्स कोलगे पॅप्सोडेंट, ओके, पॅप्सोडेंट, कोलगेट. सो त्यांचं जे डिमांड आहे इज त्यांचं जे काही डिमांड आहे, सेलिंगचं जे डिमांड आहे, it somewhat decreased in that time when Patanjali came in the market. That time there was so much demand for Patanjali products, okay, but that time what happened, that the demand of this all your Pepsodent, Dabur Red Paste somewhat decreased that time when Patanjali newly came in the market. सो इट्स अबाउट द रिस्क. सो बिझनेस म्हटल्यावरती त्याच्यामध्ये काय आहे, रिस्क ही आहेच. ओके, सो बिझनेस वेन टू स्टार्ट एनी बिझनेस द बेसिक रिक्वायर इज वॉट मीन्स दॅट person who wants to do business, he should decide first, yes, I want to do business. Then he have to do some legal formalities. For example, मला जर झेड कुकीजची कंपनी काढायची तर एका रात्रीत झेड कुकीजची कंपनी ही निघत नाही. त्यासाठी फॉर एक्झाम्पल मी जर देवरुखमध्ये झेड कुकीजची कंपनी काढते आहे, सो मला नगरपंचायतचं काय आणावं लागेल, एक दाखला आणावा लागेल, असेसमेंट उतारा म्हणजे काय जो असतो ते मला आणावं लागेल. आता मी झेड कुकीजची कंपनी म्हणजे फूडची कंपनी काढणार, सो मला पहिलं फूड लायसन काढावं लागेल. ओके, म्हणजे ते फूड आहे ना, कुकीज इज अ फूड. सो आय हॅव टू बॉट फर्स्ट फूड लायसन, आय हॅव टू बॉट अ परमिशन ऑफ देवरुख नगर पंचायत. Then by doing some these legal formalities, I will set up my company, I will set up my business, and there what I will produce goods. Okay, so for that business, any business, there is no qualification is required, means no, there is not ever written to start a business this qualification is required. It's not necessary. Minimum qualification, maybe no, even no qualification is required to start a business. If you have seen any grocery shop near your house, or uncle who is there in it, had you seen he has done MCom, he has done masters for starting a business, he had done BCom for starting a business? So no, understood. And this here that everything in that hand means जो कोणी ओनर असतो, ओनरच्या स्वतःच्या हँडमध्ये असते. हाऊ ही इज बिहेव, ही इज नॉट स्वतःच्या मालकीचा तो राजा असतो. ओनर जो असतो ते स्वतःच्या मालकीचा असतो. तो त्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्याचं शॉप उघडू शकतो, त्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तो त्याचं शॉप काय करू शकतो, क्लोज करू शकतो, इन केस ऑफ बिझनेस. अँड हिअर बिझनेस इन व्हॉट हॅपन, दिस ट्रान्सफर ऑफ पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, मी झेड कुकीजची कंपनी काढली आहे, मला वाटतं आहे की मला आता ही कंपनी काय करायची आहे, नाही काढायची आहे. सो फॉर मी अदर पर्सनला ती कंपनी देऊ शकते बाय डुईंग सम पॉसिबल फॉर्मॅलिटीज, बाय डुईंग सम लिगल रिक्वायरमेंट्स. मी फॉर अदर पर्सनला, असिस्टंट पर्सनला, दुसऱ्या पर्सनला मी माझी कंपनी काय करू शकते, देऊ शकते. ओके, चालवायला देऊ शकते. मीन्स हिअर ट्रान्सफर ऑफ पर्सन इज अलाउ इन केस ऑफ बिझनेस. ओके, सो here business involves so many things. It involves regular production, it should be use of science and technology in the business. So nowadays new technology is coming, so technology नुसार तुम्हाला बदललं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, बिफोर 10 years ago there was a Nokia and Samsung mobile in the market. Okay, by weekly Samsung is launching new mobile. You know, Amir Khan was doing ad on TV that in weekly Samsung is launching new mobiles, but not screen touch. Okay, but that time Nokia was only that Nokia was only that were depend that button. Okay, so after that what happened, Nokia company was not exist now. It's not exist. Nokia company exist नाही आता. नोकिया कंपनी काय झाली तर संपली नोकिया कंपनी. सो बिझनेस इन्वॉल्व्ड, it should be science and technology should be there in business. Okay, understand what about business. बिझनेस बद्दल काय समजलं तुम्हाला? इट्स अन इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोफेशन. आता प्रोफेशन म्हणजे काय तर फॉर प्रोफेशन, ओके, आपण बोलतो ना इज प्रोफेशनली डॉक्टर, इज प्रोफेशनली लॉयर. ओके, ही इज अ फिजिशियन. ओके, सो मग प्रोफेशन डॉक्टरमध्ये पण काय तर त्याचे डिफरंट पार्ट्स येतात. ऑर्थोपेडिक येतो, डेंटिस्ट येतो, गायनॅक इज देअर.
okay, for some eye specialist is there, understood, neurosurgeon is also there, like that only. So it's about प्रोफेशन म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये काय असतं, प्रोफेशनल एज्युकेशन घेतलेलं असतं त्या व्यक्तीने. आता जो डॉक्टर आहे, ओके, डॉक्टर जे असतात त्यांनी काय घेतलेलं असतं, BAMSची डिग्री घेतलेली असते, MBBSची डिग्री घेतलेली असते. आफ्टर दॅट त्यांनी ट्रेनिंग कंप्लीट केलेलं असतं, म्हणजे ज्याला बोलतात ना इंटर्नशिप बोलतात. सो त्यांनी इंटर्नशिप ती काय केलेली असते, कंप्लीट केलेली असते. एका हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी काय केलेलं असतं, काम केलेलं असतं, इंटर्नशिप केलेली असते. सो त्याच्यानंतर मग डॉक्टर काय करतात, त्यांना त्या ज्या एक्झाम्स असतात सगळ्या, MBBS जो त्यांचा 5-5.5 वर्षाचा जो काही असतो पिरियड, ओके, सो त्या सगळ्या त्या एक्झाम्स आहेत त्या त्यांना काय कराव्या लागतात, पास कराव्या लागतात. त्यांना ते नॉलेज म्हणजे घ्यायला लागतं काय आहे ते, ओके. हे झालं डॉक्टरबद्दल. देन लॉयर असतात म्हणजे ॲडव्होकेट्स असतात, ओके. सो ते काय करतात, त्यांनी LLB केलेलं असतं, त्यांनी त्यांचे बार काउन्सिल, ओके, बार काउन्सिलकडून त्यांना परमिशन भेटलेली असते लॉयरची प्रॅक्टिस करायला. त्यांचा ट्रेनिंग पिरियड असतो, एक्झाम दिलेल्या असतात त्यांनी. सो आणि त्यांचं काय असतं म्हणजे ती मेंबरशिप भेटते, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, ज्याच्याकडून त्यांना रजिस्ट्रेशन नंबर भेटतो. आता डॉक्टरना तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही कोणत्याही डॉक्टरांकडे गेलात, देन देअर इज ऑलवेज रिटन ऑन बोर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नंबर. मीन्स सपोज साई क्लिनिक, डॉक्टर समथिंग XYZ, then their registration number is compulsory maintained on that board also, okay. So these are the professional people, this is the profession. So डॉक्टर पेशंटला काय करतात, डॉक्टर पेशंटला चेक करतात, त्यांना काय देतात, मेडिसिन्स लिहून देतात. सो व्हॉट ही टेकन इन दॅट, पैसे ते पेशंटना चेक करतात, त्याच्या बदल्यात काय घेतात ते, तर फीज घेतात त्यांच्याकडून, ओके. ॲडव्होकेट ऑल्सो, देन CA ऑल्सो. CA तुम्ही बघितलं असेल, दे आर डुईंग द वर्क ऑफ दिस GST, इन्कम टॅक्स अँड ऑल, ओके. सो व्हॉट दे डू in spite of that, means money is worth what they giving services, okay. Their doctor is consulting a patient, he is taking fee from that patient, okay, fee घेतात त्या पेशंट कडून. सो दॅट मीन्स इज प्रोफेशन, ऑक्युपेशनच आहे, ते फी घेतात, त्यांचं काय होतोय, प्रॉफिट भेटतोय, म्हणजे त्यांचं काय होतं, इन्कम भेटतोय त्यांना, अंडरस्टूड. सो प्रोफेशन मीन्स वॉट, इट्स अन ऑक्युपेशन विच इन्व्हॉल्व्स गिविंग ऑफ पर्सनल सर्विसेस, ओके. पर्सनल सर्विस देतात ना आता डॉक्टर, ओके, ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एज्युकेशन, ट्रेनिंग अँड नॉलेज, ओके. सो डॉक्टरने काय घेतलेलं असतं, ते MBBSची BAMSची डिग्री असते त्यांच्याकडे, मीन्स प्रोफेशनल एज्युकेशन आहे. देन दे आर टेकन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप करतात, ओके. दॅट टाईम दे हॅव ऑल नॉलेज ऑफ दॅट. फिजिशियन्स, लॉयर ऑल्सो, CA ऑल्सो. सो अंडरस्टूड. प्रोफेशन म्हणजे काय आहे ते लक्षात आलं. हिअर प्रोफेशनमध्ये काय असतं, तर मेंबरशिप मिळवावी लागते त्या प्रोफेशनल बॉडीची, त्यांना रजिस्ट्रेशन नंबर्स भेटतात, ओके. सो मेनी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आहेत त्या त्यांना द्याव्या लागतात. सो नेचर, ही इज गिविंग सर्व्हिसेस, ओके, ही इज गिविंग सर्व्हिसेस टू द सोसायटी. त्यांना ट्रेनिंग घ्यावं लागतं. दे आर एक्सपर्टाइज इन दॅट field, means like I had told, orthopedic, dentist, gynec, neurosurgeon, like that, okay. So what they're charging for that professional fees they are charging. And here risk factor is little, okay. Means if you are working, if you are doctor and working in any clinic, okay, any clinic under supervisor doctor, senior doctor, then there is a minimum risk, okay. And if you want to open your own clinic, then for some that formalities, means that setup and all, so minimum risk is there, and investment is also minimum in this, understood. And that professional, it should be, म्हणजे professional peoples, they should behave like their behavior should be standard, okay. So their behavior is decided by that authorized body. Means for physicians, this is decided by what, medical council. Medical council decide about the code of conduct, okay. Code of conduct means behavior, their behavior that is decided by that particular authorized body. This is about the
profession. So profession means to what, which requires professional means special knowledge and skills to be applied by an individual in occupation. So here what happens, CA is here, they are auditing, provided auditing services, okay, they are having registration number, they are given by authorized institute there. And main, see here, these professional peoples, they are operate from premises, okay, from particular premises is there, okay, means for physician's clinic, CA is having his office, they are working from their premises only, they have the specialization in that field, okay. This is about the प्रोफेशन. सो प्रोफेशन म्हणजे काय ते लक्षात आलं की जे काही त्या पर्सनने प्रोफेशनल एज्युकेशन घेतलेलं आहे, ट्रेनिंग घेतलेले आहे, नॉलेज घेतलेले आहे, की त्या बेसिसवरती ते लोक काय देतात, सर्व्हिसेस देत असतात आणि त्या सर्व्हिसेसच्या मोबदल्यामध्ये ते काय घेतात तर फीज घेतात, ओके. दिस इज अबाउट प्रोफेशन. देन नेक्स्ट सी एम्प्लॉयमेंट. आता एम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय, सी हिअर, फॉर एक्झाम्पल आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर डी फार्म, ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर SY डी फार्म, you will be registered under our Pharmacy Council of India, okay. You will get your registration number and you will be registered pharmacist, okay. After you will get registered pharmacist, some of you will hire for a job, some of you will for, I am just giving example, you go for higher education also, okay, I am just giving example. So you will go for job. So you what you will do, you will work in any medical store, you will work in any wholesalers as a pharmacist. That time you are doing the employment there, okay. You are working in any pharmaceutical industry also. So that time you are there work, okay, you are the employee, that means the employment. So तुम्ही त्या एखाद्या मेडिकलमध्ये ॲज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून जॉब कराल, तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जॉब कराल ॲज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट. सो तुम्ही तिथे जॉब करणार, तुम्ही तिथे काम करणार, सो दॅट यू विल गेट मंथली सॅलरी यू विल गेट फ्रॉम युअर एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर म्हणजे काय, द ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टोअर, ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. व्हॉट ही डू, he hire you, a person who hires employee, it's called employer, त्याला employer बोलतात. Understood? So it's a employment. Employment means what? Employment means a personal service given by a person to an organization, okay. म्हणजे तुम्ही आता काय पर्सनली तुमचे जे फार्मासिस्ट आहे, त्यांची डिग्री आहे, तुमचं नॉलेज आहे, इट्स युअर पर्सनल सर्विस, यू आर गिव्हन बाय अ person, means to an organization, to an medical store, to an wholesale store, okay, under a contract of employment or service. That you will see sometimes there are contract also, some pharmacies are there that's in bond of 1 year, you depend on that, means depend on the owner. It's not compulsory to do a bond for pharmacist and all, it's not compulsory, there are no compulsory regulations on this bond and all. So दिस इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. तर एम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय की तुम्ही पर्सनल सर्विस आहे ती तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशनला देता, अंडर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं असतं आणि त्याच्या मोबदल्यात तुम्हाला काय भेटते तर सॅलरी भेटते, केलेल्या कामाचा तुम्हाला जो पगार भेटतो, मंथली पगार जो काय तुमचा ठरलेला असेल 20,000, 25,000, 50,000, तो पेमेंट तुम्हाला काय करत असतं, भेटत असतं. अंडरस्टूड? ह्याला काय बोलतात तर एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंटमध्ये काय असतं तर यू आर गोईंग फॉर फर्स्ट इंटरव्ह्यू, यू विल गो फॉर इंटरव्ह्यू, देन आफ्टर सिलेक्शन इन अ इंटरव्ह्यू यू विल गेट अन अपॉइंटमेंट लेटर, ओके. ते जे तुम्हाला अपॉइंटमेंट लेटर भेटतं, तुम्ही इंटरव्ह्यूला एखाद्या गेलात, तुम्हाला तिथे काय भेटलं, इंडस्ट्रीमध्ये समजा तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेलात, तिथे तुम्हाला काय भेटेल, अपॉइंटमेंट लेटर भेटेल तुम्हाला. देन यू हॅव टू मीन्स सर्विस कॉन्ट्रॅक्ट असेल, म्हणजे इट्स नॉट कंपल्सरी, ओके. देन युअर क्वालिफिकेशन आहे, ओके, फॉर दॅट एम्प्लॉयमेंट. ते कसं असतं ॲज पर एम्प्लॉयर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फॉर फार्मसी, आता एखाद्या मेडिकलमध्ये वॅकन्सी असेल तर रिक्वायर अ पर्सन हू हॅड डन डिप्लोमा इन फार्मसी और हू हॅड डन डिग्री इन फार्मसी.
main is registered pharmacist. Okay, diploma degree doesn't matter for working in a medical. Okay, for working in any medical or wholesale, it must be that you should be registered pharmacist. तिथे तुम्ही डी फार्म झाला आहात किंवा बी फार्म झाला आहेत, इट डझंट मॅटर. ओके, सो तेथे काय असतं, तुम्ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असता. फॉर एक्झाम्पल, जर एखादं काय असेल, एखादं ऑफिस असेल अँड देअर रिक्वायर बी कॉम पर्सन, देन तिथे बी कॉम क्वालिफिकेशनचा जो पर्सन आहे तो जातो. सो हिअर नो रिस्क. इथे वेन यू आर जिथे तुम्ही काम करताय एम्प्लॉयमेंट, तर तिथे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची रिस्क नसते. देन हाऊ टू बिहेव देअर, इट्स डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर. मीन्स higher authority decided that how to behave there. Understood? Then here transfer of a person means there is a contract between you and employer. If जर तुम्हाला काही जमत नसेल तर तुम्ही सांगितलं नो आता मी आज येत नाही, माझ्या बदल्यामध्ये दुसरं माझी बहीण येईल, किंवा मी आज येत नाही आहे तर माझ्या बदल्यात माझा भाऊ येईल, असं जर तुम्ही जिथे काम करताय तिथे सांगितलं तर दिस इज नॉट अलाउड. तिथे हे अलाउड नसतं, बिकॉज तुम्ही सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट हे साईन केलेलं असतं एम्प्लॉयर बरोबर. अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. सो बिझनेस, प्रोफेशन अँड एम्प्लॉयमेंट. अंडरस्टूड दिस? इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज, इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. इफ there will be asked question in exam, define economics and state different types of economic activities, then you should write this business, profession, employment and this explanation. Understood? Then we will move towards the economic system. So economic system म्हणजे काय? फर्स्ट इकॉनॉमिक सिस्टीम मीन्स काय तर टू एन्श्युअर बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. सो इकॉनॉमिक सिस्टममध्ये काय ठरवलं जातं की जे काही रिसोर्सेस आहेत त्यांचा काय झाला पाहिजे, बेस्ट यूज झाला पाहिजे. सो आता इकॉनॉमिक सिस्टम डिनोट काय करते, इट्स डिनोट्स द इकॉनॉमिक रिलेशनशिप्स विच अराइज इन द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन. ओके, सो इकॉनॉमिक रिलेशनशिप कोणामध्ये, विच अराइज इन कम्युनिटी. ओके, ओव्हरऑल कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन्स मीन्स जिथे ज्या काही संस्था असतात त्या, और मोड ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे एखादं प्रोडक्शन कसं होतं आहे की ज्याच्यातून लोकांच्या गरजा ह्या पूर्ण होत आहेत की नाही, अँड डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे ते लोकांना सगळ्या भेटतं आहे की नाही. आता जर अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण nowadays, okay, शिक्षण is, this is also important necessity of human being. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण. सो ह्या माणसांच्या महत्त्वपूर्ण गरजा आहेत. सो ह्या ज्या गरजा आहेत त्या सगळ्यांना भेटल्या पाहिजेत, कोणी त्याच्यापासून वंचित राहता कामा नाही आहे. सो हे आपल्याला इकॉनॉमिक सिस्टममध्ये बघायचं आहे की कसा, मी जसं बोलले रिसोर्सेस मगाशी, रिसोर्सेसचा कसा वापर केला जातो ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघायचं आहे. सो इकॉनॉमिक सिस्टीम डिनोट्स व्हॉट, इकॉनॉमिक रिलेशनशिप्स विच अराइज इन द कम्युनिटी. ओके, कम्युनिटीमध्ये अराइज होणारी ही काय आहे, इट्स अ रिलेशनशिप फ्रॉम वेअर, फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन. ओके, और मोड ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन. सो इकॉनॉमिक सिस्टम शुड बी सिम्पल अँड इझी फॉर ह्युमन बीइंग्स टू सॅटिस्फाय देअर वॉन्ट्स. म्हणजे ह्युमनच्या ज्या वॉन्ट्स आहेत, माणसांच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी इकॉनॉमिक सिस्टम कशी असली पाहिजे, इट शुड बी सिम्पल अँड इझी. बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ इकॉनॉमिक सिस्टम विच इज अडॉप्टेड बाय अ पर्टिक्युलर कंट्री. बट आता डिफरंट कंट्रीज आर देअर, सो ते अडॅप्ट काय करतात, डिफरंट टाईपच्या इकॉनॉमिक सिस्टीम ॲडॉप्ट करतात. सो मग एखाद्या कंट्रीने कुठली इकॉनॉमिक सिस्टीम ॲडॉप्ट केली आहे आणि लोकांच्या गरजा पूर्ण होतात की नाही ह्या त्या कंट्रीने ॲडॉप्ट केलेल्या सिस्टमवर अवलंबून असतं. ओके, आता रिसोर्सेस म्हणजे काय तर इकॉनॉमी म्हणजे काय, रिसोर्सेस ज्याला आपण म्हणतो तर ते नेमली कोणते रिसोर्सेस आहेत, लँड, जमीन, मिनरल्स, खनिजे, पॉवर, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॅपिटल and other inputs of production are utilized for satisfying the needs of the people living in the society.
ओके. सो फंडामेंटल प्रॉब्लेम ऑफ एनी इकॉनॉमी इज म्हणजे कुठल्याही देशाची इकॉनॉमी, एव्हरी कंट्रीला 3 प्रॉब्लेम्स असतात. तो फर्स्ट प्रॉब्लेम कुठचा असतो तर व्हॉट टू प्रोड्यूस, म्हणजे कसलं प्रोडक्शन करायचं आहे. ओके. देन नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय असतो, हाऊ टू प्रोड्यूस, म्हणजे ते आता समजा जर मला बिस्किटचं प्रोडक्शन करायचं आहे, ओके, कुकीजचं प्रोडक्शन आता फर्स्ट आय विल डिसाईड मला नक्की कसलं प्रोडक्शन करायचं आहे. मला नानकटाई कुकीचं प्रोडक्शन करायचं आहे, मला केकचं प्रोडक्शन करायचं आहे, किंवा मला कुठल्या दुसऱ्या गोष्टीचं प्रोडक्शन करायचं आहे. ओके. सो फर्स्ट हा प्रॉब्लेम असतो की व्हॉट टू प्रोड्यूस, कसलं प्रोडक्शन करायचं आहे. देन नेक्स्ट हाऊ टू प्रोड्यूस. हाऊ टू प्रोड्यूस म्हणजे काय तर कुठली मेथड वापरून ते प्रोड्यूस करायचं आहे. जास्त मशिनरी वापरून प्रोड्यूस करायचं आहे की जास्त वर्कर्स वापरून प्रोड्यूस करायचं आहे, हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम असतो. देन हुम टू प्रोड्यूस, म्हणजे आता बेसिक प्रॉब्लेम इथे काय असतो ह्याचा तर हाऊ टू डिस्ट्रीब्युटेड द टोटल प्रोडक्ट अमॉंग द पॉप्युलेशन, म्हणजे आता कोणासाठी केवढं प्रोड्यूस करायचं आहे. सो हा प्रॉब्लेम काय असतो प्रत्येक कंट्रीला हा प्रॉब्लेम असतो. सो मग ह्याच्यावरती सोल्युशन काय काढलेलं आहे की डिफरंट टाईपच्या इकॉनॉमिक सिस्टीम्स आहेत. ओके. प्रत्येक कंट्रीचे प्रॉब्लेम वेगळे आहेत. सो ह्या काय आहेत डिफरंट इकॉनॉमिक सिस्टीम आहेत त्या काढलेल्या आहेत. ओके. सो इकॉनॉमिक सिस्टीमचं हे काय आहे, मेन एम काय आहे, टू सॅटिस्फाय द ह्युमन वॉन्ट्स. ओके. सो हाऊएवर द एक्झॅक्ट मॅनर इन विच द प्रॉब्लेम्स लाईक अलोकेशन ऑफ सोर्सेस, म्हणजे काय तर लिमिटेड सोर्सेस मीन्स हाऊ टू यूज दिस रिसोर्सेस, हाऊ टू गिव दिस सोर्सेस टू all, allocation of sources among various alternative uses, because I told example of land, what is alternative uses. Then fixation of prices, त्यांच्या प्राइजेस कशा फिक्स केल्या जातात. अँड डिरेक्शन अँड डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट अँड आउटपुट. ओके. मीन्स आता इनपुट म्हणजे मी एवढं रॉ मटेरियल वापरलं आहे प्रोडक्शनसाठी, तर त्याच्यामध्ये मला आउटपुटसुद्धा काय भेटलं पाहिजे, चांगलंच भेटलं पाहिजे, की ज्याच्याकडून मला जास्तीत जास्त आउटपुट भेटलं पाहिजे, माझी प्रोडक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे, माझी ग्रोथ झाली पाहिजे, इंडस्ट्रीची माझ्या काय झाली पाहिजे, ग्रोथ झाली पाहिजे. ओके. सो आता इथे शेवटचा पॉईंट हा बघा, adopted by particular country that how the resources are allocated, म्हणजे सगळे रिसोर्सेस आहेत ते सगळ्यांना कशा प्रकारे दिले पाहिजेत आणि प्राईस आहेत त्या कशा फिक्स केल्या पाहिजेत. सो आता ह्याच्यासाठी काय आहेत डिफरंट टाईप्सच्या इकॉनॉमिक सिस्टीम आहेत त्या डेव्हलप केलेल्या आहेत. आता प्रत्येक कंट्री जी आहेत ते काय करतात, वेगळ्या इकॉनॉमिक सिस्टीम्स आहेत ते वेगवेगळ्या कंट्रीज आहेत. चायनाची वेगळी इकॉनॉमिक सिस्टीम. सो प्रत्येक कंट्री काय करतो वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक सिस्टीम आहेत ज्या त्यांच्यासाठी योग्य आहेत. सो त्या कशा डिसाईड करतात की आपला जो देश, आपलं जे काय आहे, आता फॉर इंडिया एक्झाम्पल इंडिया. सो इंडियामधल्या लोकांच्या काय गरजा आहेत, इंडियाची पॉप्युलेशन किती आहे, इंडियाची लँड म्हणजे कशासाठी वापरली गेली आहे, इंडियातले लोक कोणते कोणते व्यवसाय करतात. ओके. सो ह्या सगळ्यावरती डिपेंड करतं की त्या कंट्रीने कुठची इकॉनॉमिक सिस्टम वापरावी. अंडरस्टूड. देन वी विल सी अबाउट द इकॉनॉमिक सिस्टीम. फर्स्ट कोणती आहे तर कॅपिटलिस्ट सिस्टीम. 3 सिस्टीम्स आर देअर. फर्स्ट इज कॅपिटलिस्ट, सेकंड इज द social system, and third is the mixed economy. Okay. First we will see about this capitalist system. ओके. सो कॅपिटलिस्ट मीन्स दिस मीनिंग काय तर त्याचा मीनिंग आहे हेड. कॅपिटलचा मीनिंग काय होतो तर हेड होतो. सो हे जे कॅपिटलिस्ट सिस्टम असते ना त्याचा मेन मोटो काय असतो, टू अर्न प्रॉफिट मिळवणं हा त्याचा मेन एम असतो. अँड हिअर व्हॉट हॅपन इन कॅपिटलिस्ट सिस्टीम, हू इज गिविंग बेटर परफॉर्मन्स, जो कोणी जास्त परफॉर्मन्स देत असेल त्यांच्याकडे जास्त प्रॉपर्टी असणार, त्यांच्याकडे जास्त रिसोर्सेस असणार, जो कोणी बेटर परफॉर्मन्स देतो आहे. आता सी हिअर, अकॉर्डिंग टू कॅपिटलिस्ट सिस्टीम देअर इज फ्रीडम ऑफ एव्हरी काइंड. ओके. म्हणजे काय असतं, स्वातंत्र्य असतं प्रत्येकाला. कसलं स्वातंत्र्य असतं
तर फर्स्ट, द प्रोड्युसर्स आर फ्री टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी अँड प्रोड्यूस एनी प्रॉडक्ट. फॉर एक्झाम्पल, मला जर कुकीज मला जे वाटेल त्या गोष्टीचं मी प्रोडक्शन करू शकते, पण माझा मेन मोटो काय असला पाहिजे, तर प्रॉफिटच माझा मेन मोटो असला पाहिजे. ओके, सो आता मी कुकीज आहे, मी केकचं पण प्रोडक्शन करेन, त्याच्यानंतर अजून दुसऱ्या कुठच्या बिस्किटांचं मी प्रोडक्शन करेन. मला जर उद्या वाटलं मला कसलं प्रोडक्शन करायचं, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, मला कपड्यांचं प्रोडक्शन करायचं आहे, सो ते सुद्धा मी प्रोडक्शन करू शकते. सो मग त्याच्यासाठी जे काय लागणार आहे, लँड लागणार आहे, ती घेऊ शकते मी. कोणती मला जे हवी असेल ती मी खरेदी करू शकते. सो द प्रोड्युसर्स आर फ्री टू ॲक्वायर एनी प्रॉपर्टी अँड प्रोड्यूस एनी प्रॉडक्ट. Understood? Then here in capitalist system, the consumers are free to use any product and in any amount to satisfy their want. म्हणजे ही जी कॅपिटलिस्ट सिस्टम आहे ना, त्याच्यामध्ये काय समजलं जातं, तर कन्झ्युमर इज किंग समजलं जातं इन कॅपिटलिस्ट सिस्टीममध्ये. सो बिझनेसमन प्रोड्युसेस द गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू सॅटिस्फाय द नीड्स ऑफ कस्टमर्सच्या ज्या काही नीड आहेत त्या सॅटिस्फाय करण्यासाठी काय करतात, जे कोणी बिझनेसमन्स असतात ते प्रोडक्शन करतात, प्रोड्यूस करतात तशा प्रकारच्या गुड. सो जे काही कस्टमर्स असतात, सो त्यांना जो कुठचा प्रॉडक्ट खरेदी करायचा आहे, काही त्यांना जे खरेदी करायचं आहे ते काही ते काय करू शकतात, खरेदी करू शकतात. मीन्स दे हॅव फ्रीडम, दे आर फ्री टू बाय एनी प्रॉडक्ट, टू यूज एनी product in any amount to satisfy their want and they are also at liberty to spend their income in any way. ओके, लायबर्टी म्हणजे काय, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री. म्हणजे ते काय असतात, कस्टमर्स असतात ते फ्री असतात, की त्यांना ज्या गोष्टीवर वाटतं की ह्या गोष्टीवर आपलं इन्कम स्पेंड करावं, त्या गोष्टीवर ते त्यांचं इन्कम काय करू शकतात, स्पेंड करू शकतात, खर्च करू शकतात. So they have the liberty to spend their income in any way they like. So ह्या सिस्टममध्ये काय असतं, तर the means of production and distribution are in the hands of private owners. ओके, प्रायव्हेट ओनर्स जे असतात, कंपनी ज्या असतात, प्रायव्हेट कंपनी who operate them to earn profits. Okay, so here what happen, private means private companies are there, so they are doing the good type of production. They, because private owner is doing production, so he is doing production very good. ते प्रोडक्शन खूप चांगल्या प्रकारे करतात, त्यांचा स्पीड आहे प्रोडक्शनचा तो पण चांगला असतो, अँड गुड क्वालिटीचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते काय करतात, प्रोड्यूस करतात. बिकॉज ते पर्सनली लक्ष असतं त्यांचं, आणि त्यांना काय करायचे असते, स्वतःची ग्रोथ करायची असते, प्रॉफिट मिळवायचा असतो. जर त्यांनी चांगल्या प्रकारचे प्रॉडक्ट प्रोड्यूस केले तरच त्यांना काय भेटेल, त्यांचं प्रॉडक्ट सेल होईल, नेक्स्ट टाईमला त्यांना ते परत प्रोडक्शन करायला भेटेल. सो दे आर, म्हणजे चांगल्या टाईपचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रोड्यूस करतात. बट आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन आर जनरली इन द हँड्स ऑफ प्रायव्हेट ओनर्स हू ऑपरेट देम टू अर्न प्रॉफिट. जे कोणाची ज्यांची ती प्रॉपर्टी आहे त्यांना ते काय भेटतं, ते यूज करायला भेटतं, मीन्स त्यांच्या हातामध्ये असतं ते. ह्या सिस्टीममध्ये काय असतं, कॅपिटलिस्ट सिस्टीममध्ये जो जास्त चांगला परफॉर्मन्स करेल त्याला ते भेटेल. आता फॉर एक्झाम्पल, आय एम अ टीचर, I came in your class. Okay, in your class I think 61 or 62 students are there. We'll take it to 62 students. Okay, in your class there are 62 students. Okay, and I told you I will take your test. Okay, मी तुमची टेस्ट घेणार, and after finishing the test I have a 62 Cadburys. ओके, माझ्याकडे 62 कॅडबरीज आहेत, टेस्ट घेणार मी तुमची, आणि त्या टेस्टमध्ये स्टुडंट हू परफॉर्म्स वेल, हू विल गेट हायर मार्क्स, ह्या टेस्टमध्ये ज्याला हायर मार्क्स भेटतील त्याला माझ्याकडे असणारी सगळे 62 चॉकलेट्स मी देऊन टाकणार. म्हणजेच काय असतं, तरच कॅपिटलिस्ट सिस्टीम बोलतात. मी तुमच्या वर्गात आले, तुमच्या वर्गातल्या मुलांची मी टेस्ट घेतली, 62 मुलांची, आणि मी सांगितलं ही टेस्ट संपल्यावर मी काय करणार, जो कोणी हायेस्ट असेल, ज्याला कोणी मॅक्झिमम मार्क्स असतात त्याला मी ही सगळी 62 चॉकलेटं देणार. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय होणार, मग सगळी जी माझ्याकडची 62 चॉकलेट्स आहेत ती त्या
हायेस्ट मार्क्स मिळालेल्या स्टुडंट्सकडे जाणार, बाकीच्या स्टुडंट्सकडे काहीच राहणार नाही. अंडरस्टूड. हे इट्स कॅपिटल इकॉनॉमी. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं, ते जे इन्कम जे आहे, ओके, इन दिस सिस्टम व्हॉट हॅपन्स, इन्कम जे आहे ते सगळं काय होतं, त्या एका व्यक्तीच्याच हातामध्ये ते इन्कम काय आहे तर जातं. सगळ्यांना ते इन्कम भेटत नाही. सो त्याच्यामुळे जो कोण बेटर परफॉर्मन्स केलं तो टॉपला पोचतो. म्हणजे जो कोणी रिचर आहे, जो कोणी श्रीमंत आहे तो श्रीमंतच बनत जातो, जे कोणी गरीब आहे तो त्याच गरिबीत राहतो. फॉर एक्झाम्पल आता USA आहे. USA इज अ कंट्री हू हॅड ॲडॉप्टेड दिस कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी. USAने कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी ॲडॉप्ट केलेली आहे. सो तिथे आता समजा USAमध्ये इफ जर आता एअरक्राफ्टचं जर काय आलं आहे, डिमांड आली, ओके, म्हणजे एअरक्राफ्टची डिमांड आली. सो तिथे काय होईल की ज्या कुठल्या एरोप्लेनचं प्रोडक्शन करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या सगळ्या कंपन्या एरोप्लेनचं प्रोडक्शन करतील. एअरक्राफ्ट आहे, एरोप्लेनचं सगळं ते प्रोडक्शन करतील आणि ते काय घेतील, डिमांड आहे, प्रॉफिट घेतील, नेक्स्ट अँड पुढे जातील. सो असं असतं ह्या इकॉनॉमिक सिस्टममध्ये. अँड हिअर गव्हर्मेंटचा रोल आहे तो काय असतो तर लिमिटेड आहे गव्हर्मेंटचा रोल. इन दिस सिस्टम रोल ऑफ गव्हर्मेंट इज टू प्रोटेक्ट द प्रोड्युसर्स अँड कन्झ्युमर्स सो ॲज टू अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होऊ नये की ज्याच्यामुळे त्यांनी चांगल्याच प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रोड्यूस केले पाहिजेत. ओके, सो ह्यावरती लक्ष ठेवणं, त्यावरती कंट्रोल ठेवणं हे गव्हर्मेंटचं काम असतं. अँड टू प्रोव्हाइड इसेन्शियल सर्व्हिसेस टू द पब्लिक इकॉनॉमिकली. ओके, पब्लिकला काय करून देण्यास ह्या सेवा आहेत, त्या सर्व्हिसेस आहेत त्या देणं, हा रोल असतो गव्हर्मेंटचा ह्या सिस्टममध्ये. आता कन्सिडर, आता ह्या सिस्टीममध्ये मेन पर्पज काय असतो टू गेन प्रॉफिट. देन दिस इज ओनली म्हणजे मेन पर्पज. आता सी वन एंटरप्रेनर इज देअर, एक व्यावसायिक आहे, त्याचा एम आहे टू अर्न प्रॉफिट. ओके, सो त्याने त्याच्या बिझनेसमध्ये ही हॅड इन्व्हेस्टेड सो मेनी मनीज. त्याच्यानंतर त्याला समजा एखादी फॅक्टरी काढायची आहे. फॉर एक्झाम्पल मी कॅपिटलिस्ट सिस्टममध्ये आहे, मी USAमध्ये राहते. ओके, मी एक व्यावसायिक आहे, मला काय करायचं आहे, झेड कुकीज नावाची कंपनी काढायची. सो फर्स्ट व्हॉट आय विल डू, आय विल डू दिस लिगल रिक्वायरमेंट्स मी पूर्ण करेन. देन आय विल फाइंड आउट स्पेस, मी त्याच्यासाठी काय शोधेन, जागा शोधेन. सो मी जागा ती विकत घेईन, आधी लँड आहे ती विकत घेईन, रेंटवरती घेईन. ओके, सो त्याच्यानंतर मी मशिनरीज घेणार सगळ्या, मी एम्प्लॉईज आहेत, ओके, त्यांना मी हायर करणार. त्याच्यानंतर आता ऑब्वियसली मी जर आता बँकेमधून लोन काढलेलं असणार, मला एवढ्या सगळ्या गोष्टी करायच्यात म्हटल्यावरती, देन मला ते बँकेचं जे काही लोन आहे, लोन्स आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यावरचं जे इंटरेस्ट आहे ते सगळं मला पेड करावं लागणार. मग हे सगळं केव्हा होईल पॉसिबल की जेव्हा मी माझं जास्तीत जास्त जेव्हा प्रॉफिट भेटेल तेव्हाच ह्या सगळ्या गोष्टी मला पॉसिबल होतील. अंडरस्टूड व्हॉट इज दिस कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी. सो ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस इज दॅट बेटर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. म्हणजे त्या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट जास्त होते, कारण काय होतं, बिकॉज म्हणजे प्रायव्हेट पर्सन्सच्या, प्रायव्हेट ओनर्सच्या हातामध्ये असतं व्हॉट टू प्रोड्यूस, हाऊ टू प्रोड्यूस ॲज पर डिमांड्स. अँड हिअर म्हणजे कन्झ्युमर इज अ किंग, कस्टमर इज अ किंग असतो, कन्झ्युमर इज किंग. सो they are producing means producers are producing good types of products, they are giving good types of services which are having better quality. Then obviously production is increasing, increase production, improvement in science and technology sphere. science and technology जे आहे त्याच्यामध्ये काय होते, इम्प्रूव्हमेंट होते, बिकॉज न्यू टेक्निक्स आर अडॉप्टेड, डिफरंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अँड कन्झ्युमर इज अ किंग इन दिस. सो this is considered as it's a good economic system also. But here what happen, here income is not equally distributed. It means inadequate income is distributed in all. Understand? This is about capitalist economy. Next, see what is a social system. फर्स्ट आपण काय बघितलं, कॅपिटलिस्ट सिस्टम बघितलं. देन नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे, सोशलिस्ट सिस्टम बोलतात ह्याला, सोशल सिस्टम बोलतात. सो
सोशल सिस्टममध्ये काय असतं तर इंडिव्हिज्युअल इज नॉट इम्पॉर्टंट, ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑर दॅट सोसायटी. सोशल सिस्टम म्हणजे काय तर सोसायटी म्हणजे त्या नेशनमध्ये येणारी, त्या कंट्रीमध्ये येणारी सगळी लोकं. सो मग ह्या सगळ्या लोकांचा सोशलिस्ट सिस्टीममध्ये विचार केला जातो. ह्या सिस्टममध्ये काय असतं तर गव्हर्मेंट इज अ किंग. गव्हर्मेंटने जे सांगितलं तसंच होईल. गव्हर्मेंटने सांगितलं ह्या गोष्टीचं प्रोडक्शन करायचं, त्याच गोष्टीचं प्रोडक्शन होणार. गव्हर्मेंटने सांगितलं की ही टेक्निक, ही गव्हर्मेंटने जर सांगितलं मशीन वापरून प्रोडक्शन करा किंवा माणसं वापरून प्रोडक्शन करा, तर जे गव्हर्मेंट सांगेल तसंच होणार सगळं. सो हिअर वॉट government is king. So here allocation, distribution and production is all done by the government. So main motto in that's to grow all the nation. पूर्ण नेशनला ग्रो करणं हा त्याचा एम असतो आणि सोशल वेलफेअर हा त्याचा मोटो असतो सोशलिस्ट सिस्टमचा. म्हणजे काय तर सगळ्यांना एम्प्लॉयमेंट भेटली पाहिजे, म्हणजे सगळ्या लोकांना काय भेटला पाहिजे, रोजगार भेटले पाहिजेत. कोणीही, सगळ्यांना ज्या काही अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या ज्या काही मूलभूत गरजा आहेत माणसांच्या, त्या सगळ्यांना भेटल्या पाहिजेत. कोणीही त्याच्यापासून वंचित राहता कामा नये. सो इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम हे सगळ्यांमध्ये झालं पाहिजे. दॅट मीन्स बॅलन्स डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. दॅट मीन्स स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग टू ऑल पीपल. मे बी देर इज नॉट प्रॉफिट मोटिव्ह नसतो ह्याच्यामध्ये, बट काय असतं दॅट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग टू ऑल पीपल. सो कोऑपरेटिव्ह मेंटेनन्स, सगळ्यांनी एकमेकांशी कोऑर्डिनेशनने वागलं पाहिजे. सो हा ह्याच्यामध्ये सोशल सिस्टीममध्ये मोटिव्ह असतो. सो सी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लार्ज अँड बेसिक इंडस्ट्रीज आर ओन्ड अँड कंट्रोल्ड बाय द गव्हर्मेंट. ओके, गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतं. देअर ओन म्हणजे खरेदीसुद्धा गव्हर्मेंटनेच केलेल्या असतात. कॅपिटलिस्टच्या बरोबर ती उलटं. कॅपिटलिस्टमध्ये कोण होतं, प्रायव्हेट ओनर्सच्या कंट्रोलमध्ये होतं. बट हिअर व्हॉट हॅपन, हिअर these large and basic industries, these are owned and controlled by the government and distribution is also controlled by the government only. Okay, so government is the king in this social system. For example, see, I am a teacher, I came in your class and there are 62 students in your class and I said you आफ्टर फिनिशिंग युअर एक्झाम. ओके, आम्ही तुमची टेस्ट घेणार अँड सेड यू आफ्टर फिनिशिंग युअर टेस्ट. ओके, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस टेस्ट आय हॅव 62 चॉकलेट्स. ओके, माझ्याकडे 62 चॉकलेट्स आहेत आणि तुम्ही टेस्ट कंप्लीट केल्यावरती ही चॉकलेट्स मी तुम्हाला सगळ्यांना देणार. ओके, सो इथे काय झालं, सगळ्यांना सारख्या प्रमाणात काय भेटली, चॉकलेट्स भेटली. इथे असं कोणी हे राहिलं का. कॅपिटलिस्टमध्ये मी काय म्हटलं होतं की जो टेस्टमध्ये हायर परफॉर्मन्स करणार, ज्याला हायर मार्क्स असणार त्यालाच मी सगळी 62 चॉकलेट्स देणार. बट हिअर वॉट आय से, तुम्ही सगळ्यांनी टेस्ट दिली, टेस्ट तुमची कंप्लीट झाली की ही जी 62 चॉकलेट्स आहेत ती सगळ्यांना भेटणार. सगळ्या स्टुडंट्सना काय करणार मी, एक एक चॉकलेट हे सगळ्या स्टुडंट्सना देणार, कॅडबरी. अंडरस्टूड. दिस इज सोशल सिस्टीम. हे म्हणजे काय तर सोशल सिस्टम. सो सगळ्या लोकांना मूलभूत गरजा आहेत त्यांच्या त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. कोणीही जॉबपासून वंचित राहता कामा नाही आहे. आता फॉर एक्झाम्पल गव्हर्मेंटने सांगितलं जर डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करायचं, सो इथे डॅम्प होईल, मग तिथेच डॅम्प होणार, त्याचं मग कन्स्ट्रक्शन कसं करायचं किंवा ते टेंडर आहे, ते कॉन्ट्रॅक्ट आहे, ते कोणाला द्यायचं, ते सगळं कोण ठरवतं तर गव्हर्मेंटच ठरवतो. सो हिअर व्हॉट हॅपन, हिअर रिडक्शन ऑफ इनइक्वॅलिटी ऑफ इन्कम. ओके, आता इथे तिकडे काय होतं, इनइक्वॅलिटी ऑफ इन्कम होतं ना कॅपिटलिस्टमध्ये. इन्कम सगळ्यांना बॅलन्स होतं का तर नव्हतं. सो मग ह्या सिस्टीममध्ये काय होतं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वॅलिटी ऑफ इन्कम अँड फेअर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कन्झ्युमर गुड्स. म्हणजे सगळ्या लोकांना त्यांचे जे काही आहेत गुड्स आहेत, त्यांच्या वॉन्ट्स आहेत, त्या गव्हर्मेंट सॅटिस्फाय करतं. अँड फेअर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कन्झ्युमर गुड्स इज हॅपन हिअर. हे होतं सोशल सिस्टममध्ये. आली लक्षामध्ये सोशल सिस्टम काय आहे ती. ओके, ह्या सिस्टममध्ये गव्हर्मेंट इज किंग असतो आणि सगळं हँडल कोण करतं तर गव्हर्मेंटच हँडल करतो सगळ्या गोष्टी. अंडरस्टूड.
देन नेक्स्ट आहे ती मिक्स इकॉनॉमी. तर मिक्स इकॉनॉमी म्हणजे काय, दोघांचाही उपयोग केला जातो. आता काय होतं, कॅपिटलिस्ट सिस्टीमचं काय आहे डिमेरिट, तर एकाकडेच सगळ्या प्रॉपर्टी आहे, ती एका म्हणजे जे कोणी एकदम चांगले आहेत श्रीमंत होत जातो, बरोबर. हा त्याचा डिमेरिट झाला. ओके, बट त्याचे मेरिट्स पण आहेत चांगले, बेटर डेव्हलपमेंट होते कंट्रीची. ओके, सो ही पण कॅपिटलिस्ट सिस्टम पण वापरली जाते. आणि सोशल सिस्टीममध्ये काय होतं, सगळ्यांना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट. आता काय होतं सोशल सिस्टममध्ये, मी काय सांगितलं, मी टेस्ट आल्या, ओके, टेस्ट तुम्ही देणार सगळे, पण टेस्ट दिल्यावरती मी जी कॅडबरी आहे ती सगळ्या मुलांना देणार. ओके, मग त्यामुळे काय होतं, तुम्हाला सगळ्या मुलांना भेटणार ती कॅडबरी, बट जिथे एकाच तिथे मुलाला जेव्हा भेटते ती, सो तुमच्यातलं तेव्हा प्रत्येक इन कॅपिटलिस्टमध्ये काय होतं की प्रत्येकजण कॉम्पिटिशन तुमच्यामध्ये अराईज होणार. सो तुम्ही सगळे बेटर परफॉर्मन्स देणार. आता ऑब्वियसली प्राईज भेटतं आहे म्हटल्यावर सगळेजणं काय करणार, बेटर परफॉर्मन्स देणार, एकदम चांगला परफॉर्मन्स देणार की यस वी आर गेटिंग द प्राईज. ओके, सो मग हे गोष्टी कन्सिडर करून ह्या मिक्स इकॉनॉमीमध्ये काय केलं जातं, in mixed economy the activities of both the system, that is capitalist system and social system are used. दोन्हीही मिक्स इकॉनॉमीमध्ये वापरले जातात. इट मीन्स सम इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गव्हर्मेंट. काही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतं. अँड सम आर केप्ट ओपन फॉर दी पब्लिक. सम आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गव्हर्मेंट अँड काही जे काय असतं तर पब्लिकच्या हँडमध्ये असतं. आता फॉर एक्झाम्पल यू हॅड सीन ऑन मेट्रो ट्रेन इन मुंबई. सो मेट्रो ट्रेन इज व्हॉट, इट्स अ प्रायव्हेट प्रोजेक्ट ऑफ अंबानी. ओके, रिलायन्स ग्रुप ऑफ कंपनीचा दॅट वॉज प्रोजेक्ट ऑफ दिस मेट्रो. ओके, अँड सी that metro is how he is giving services, he is giving better services for public. Okay, this metro, so these are what property is government but these are private owners. त्याचे ओनर्स आहे ते कोण आहे, ओके, अंबानी. ओके, रिलायन्स ग्रुप ऑफ कंपनी. सो ही इज अ प्रायव्हेट ओनर ऑफ दॅट मेट्रो प्रोजेक्ट. सो हिअर what happened means there is a coordination of both government and public also. So for example, I had came in your class, I take a test of 62 students, and after completion of your test what I will do, I will told you I had chocolates. Okay, you are the 62 students and the student who performs higher, ज्या स्टुडंट्सला हायर मार्क्स भेटतील त्याला मी काय देणार, पूर्ण अख्खं चॉकलेट आहे, पूर्ण अख्खी कॅडबरी आहे, ती फुल कॅडबरी मी त्या स्टुडंटला देणार ज्याला हायर मार्क्स भेटतील. म्हणजे आउट ऑफ आउट ज्याला मार्क्स भेटतील त्याला मी ती पूर्ण कॅडबरी देणार. आणि बाकीच्या स्टुडंट्सना मी काय देणार, हाफ कॅडबरी देणार, हाफ कॅडबरी देणार. पण ज्याला कोणाला जास्त मार्क्स आहेत त्याला मी पूर्ण देणार. सो इथे काय झालं आहे, इक्वल इन्कम झाले, बट ज्याने हायर परफॉर्मन्स केलं आहे त्याला काय केलं आहे, थोडंसं जास्त त्याच्याकडे गेलं आहे, एक अख्खं चॉकलेट त्याच्याकडे गेलं आहे, बट बाकीच्यांकडे काय झालं आहे, अर्धं तरी आलं आहे. ओके, सो इट्स मिक्स इकॉनॉमी. ह्याला बोलतात मिक्स इकॉनॉमी असं बोलतात ह्याला. अंडरस्टूड. हे मिक्स इकॉनॉमी म्हणजे काय आहे ते, की ज्याच्यामध्ये दोन्ही सिस्टमचा काय केला जातो, वापर केला जातो. अँड द ॲडव्हान्टेज ऑफ कॅपिटलिस्ट सिस्टम इन्क्लूड ॲडव्हान्टेज काय आहे कॅपिटलिस्ट सिस्टमचा, तर बेटर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, इन्क्रीज प्रोडक्शन, इम्प्रूव्हमेंट इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. अँड द ॲडव्हान्टेज ऑफ सोशलिस्ट सिस्टमचं ॲडव्हान्टेज काय, तर इन्क्लूड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इन्कम. सो दिज ॲडव्हान्टेजेस ह्याचे जे सगळे ॲडव्हान्टेज आहेत ते मिक्स इकॉनॉमीसाठी उपयोगी पडतात. सो दिस इज अबाउट मिक्स इकॉनॉमी. हिअर वॉट इकॉनॉमिक वेलफेअर म्हणजे काय, तर पर्पज ऑफ मिक्स इकॉनॉमिक सिस्टम इज फास्ट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. सो अँड देर इज रॅपिड इन्क्रीज इन अपॉर्च्युनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. आता यू नो फॉर दॅट मेट्रो प्रोजेक्ट, ओके, मेट्रो प्रोजेक्ट आला तर सो मेनी एम्प्लॉयर्सना त्याच्यामध्ये काय भेटली, कामं भेटली. सो मेनी एम्प्लॉईज आर इन्वॉल्ड इन दॅट मेट्रो प्रोजेक्ट. अँड सी
okay, metro project for that. So in addition, it what happens, the public sector undertakes to reduce inequalities by starting industries in the less developed regions and by opening employment opportunities for backward classes also. So it's about the mixed economy. ह्याला काय बोलतात तर मिक्स इकॉनॉमी. अँड सेम इन सोशलिस्ट इकॉनॉमी. सोशलिस्ट इकॉनॉमी आता इन एवढी डे म्हणजे तुम्ही आता एक्झाम्पल बघताय की नाऊ म्हणजे आता सगळीकडे काय होत आहेत, नॅशनल हायवे होतो आहे. अवर मुंबई गोवा हायवे इट्स ऑन अ वर्किंग. काही ठिकाणी अप टू दॅट खारेपाटण, नियर खारेपाटणच्या थोडं पुढे. सो काम पण झालेलं आहे, आपला नॅशनल हायवे हा चालू पण झालेला आहे. सो दॅट तिथे काय केलं जातं, सगळीकडे नॅशनल हायवे ओके गव्हर्मेंटने काय केलं आहे एम्प्लॉय की जेणेकरून काय भेटले पाहिजेत की सगळ्या लोकांना, तिथले जे काही लोक आहेत त्या सगळ्यांना काय भेटले पाहिजेत, कामं भेटले पाहिजेत. दे शुड गेट एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इट्स सोशल इकॉनॉमी. सो हा जो बेनिफिट आहे हे सगळं हे कशामध्ये वापरलं जातं तर मिक्स इकॉनॉमीमध्ये वापरलं जातं. दिस इज अबाउट मिक्स इकॉनॉमी अँड these are the three types of economy. Okay, first is capitalist system, then second is the social system, and third is mixed economy. In exam you may ask to write a note on this. You will ask define economics and state the various types of economic systems. Okay, हा तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन येईल. दॅट टाइम यू शुड राईट दिस. ओके, हिअर अवर इकॉनॉमिक्स पार्ट इज ओव्हर. If anyone have doubt or anyone having difficulty in that, then ask me freely. Okay, and see one important note, when you are listening these my lectures, mention after listening lectures, mention in comment box your roll number. Okay, तुम्ही सगळ्यांनी तुमचा रोल नंबर कमेंट बॉक्समध्ये काय करा, मेन्शन करा. युअर नेम. ओके, युअर नेम तुम्ही मेन्शन करा अँड युअर रोल नंबर. जे काही तुम्हाला रोल नंबर्स भेटले ते तुम्ही मेन्शन करा. ओके, कंपल्सरी, मेक इट कंपल्सरी. अंडरस्टूड. वी विल स्टॉप ओवर हिअर. हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ.